इंकस्केप व्यवहार करी बेसिक्स ऑफ बेजियर टूल उपरे स्पोकन ट्यूटोरियल को स्वागत। एही ट्यूटोरियल में शिखिबा सरल रेखा और बंद आकृति आंकिबा, वक्र रेखा आंकिबा, आड एडिट डिलीट नोट्स। एही ट्यूटोरियल रेकॉर्ड करबाकू मु व्यवहार करूछि उबुंटू लिनक्स 1204 ओएस, इंकस्केप वर्जन 048.4। मु एही ट्यूटोरियल को सर्वाधिक रिजोल्यूशन मोड रे रेकॉर्ड करिवि। प्रदर्शित हेबाकू थिबा समस्त टूल्स को एहा समाहित करिवो। इंकस्केप खोलंतु। प्रथमे बेजियर टूल व्यवहार करी एक सरल रेखा आंकिबा। पेंसिल टूल ठीक तळे बेजियर टूल अछि, ताहा उपरे क्लिक करंतु। ऊपर बामपट टूल कंट्रोल्स बार रे थिबा चारोटी ऑप्शंस को देखंतु। सेठारे बेजियर कर्व आंकिबार चारोटी मोड्स अछि। डिफॉल्ट भाबरे क्रिएट रेगुलर बेजियर पाथ ऑप्शन एनेबल अछि। कैनवास उपरे क्लिक करी कर्सर को अन्य मुंड को नियंतु। पुणी थरे क्लिक करंतु। देखंतु अंका जाइतिबा रेखा सबुज रंगरे हाइलाइट होइछि। एबे रेखा संपूर्ण करिबाकू राइट क्लिक करंतु। रेखार उभय मुंड को नोड्स कुहा जाय। आमे सेगुडिक विषय रे किछि समय परे शिखिबा। एहा पर एक त्रिभुज आंकिबा। प्रथम एक तेरछा रेखा टाणंतु। थरे क्लिक करी कोणुआ भाबरे आउ एक रेखा टाणंतु। तृतीय रेखा टाणिबा पई आउ थरे क्लिक करंतु एवं त्रिभुज को संपूर्ण करिबा पई ताहाकू प्रारंभिक नोड सहित जोडंतु। एहा परे आमे बेजियर टूल व्यवहार करी एक वक्र रेखा आंकिबा। गोटिए सरल रेखा आंकिबा पई कैनवास उपरे क्लिक करंतु। एक वक्र गठन करिबाकू पुणी थरे क्लिक करी धरंतु और ड्रैग करंतु। वक्र संपूर्ण करिबाकू राइट क्लिक करंतु। समान भाबरे कैनवास उपरे आउ किछि वक्र आकृति आंकंतु। एही सबु पदांक गुडी को मन रखंतु। क्लिक करी गोटे सरल रेखा टाणंतु। एक वक्र गठन करिबाकू पुणी थरे क्लिक करी धरंतु और ड्रैग करंतु। तापरे वक्र संपूर्ण करिबाकू राइट क्लिक करंतु। कंट्रोल ए दाबंतु और आगकू बढ़िबा पूର୍ବरु कैनवास क्लियर करि दियंतु। एबे चलंतु क्लोज कर्व्ड पाथ आंकिबा विषय रे शिखिबा। प्रथमे कैनवास ऊपर एक वक्र रेखा टाणंतु। तापरे आमे माउस को छाडी देई वक्र रेखार शेष नोड्स रु कर्सर को दुरेई देबा। नाली रंगरे आमे एक वक्र पाथ देखुछे। थरे क्लिक करी कर्सर को घुंचाइले आमे नाली रंगरे एक सरल पाथ देखु। एहाकू वक्र करिबाकू क्लिक करी ड्रैग करंतु। पुणी थरे शेष नोड्स रे आमे घुंचाइले लाइन बंका हेबो। आउ थरे क्लिक करंतु। नाली रंगरे आमे एक सरल पाथ देखुछे। सरल रेखा को वक्र करिबा पई क्लिक करी ड्रैग करंतु। पुणी थरे शेष नोड्स रे आमे घुंचाइले लाइन बंका हेबो। कर्सर घुंचाई प्रारंभिक नोड को जांतु और पाथ बंद करंतु। टूल कंट्रोल्स बार को जांतु। मोड रो द्वितीय आइकन ऊपर क्लिक करंतु। कुंडली पाथ और अनियमित आकृति तयारी करिबारे एहा सहाय्य करे। किछि अनियमित वक्र तयारी करी पाथ बंद करंतु। देखंतु एहा बंद कुंडली आकृति रे बदलुछि। एबे कैनवास क्लियर कर दियंतु। तृतीय आइकन टी केवल सरल रेखा तयारी करे। ताहा ऊपर क्लिक करी कैनवास ऊपर रेखा टाणंतु। ध्यान दियंतु जे आमे एही मोड रे वक्र रेखा आंकी परिबा नाही। आमे त्रिभुज किंबा बहुभुज आंकी परिबा जेउथरे सरल पार्श्व रहिछि। शेष आइकन ऊपर क्लिक करी कैनवास ऊपर आंकंतु। एही मोड रे आमे केवल समांतर और अभिलंब रेखा टाणी परिबा, जेपरि अबा भू समांतर किंबा ऊर्ध्वाधर रेखा। तेणु एही मोड रे आमे वर्ग और आयतक्षेत्र आंकी परिबा। अंका जाइतिबा समस्त आकृति को डिलीट कर दियंतु। शेप ऑप्शन एक निर्दिष्ट आकृति रे रेखा किंबा वक्र रेखा आंकिबारे सहाय्य करिथाय। ड्रॉप डाउन बटन रे क्लिक करंतु। एथिरे पांचटी ऑप्शन अछि। नॉन, ट्रायंगल इन, ट्रायंगल आउट, एलिप्स, फ्रॉम क्लिपबोर्ड। प्रथम ऑप्शन नॉन कोनोसी इफेक्ट दिए नाही। तेणु आमे ट्रायंगल इन को जिबा। ताहा ऊपर क्लिक करी कैनवास ऊपर रेखा टाणंतु। रेखाटी भीतर आडुआ गोटे त्रिभुज रे बदली गला। एहा परे ट्रायंगल आउट ऊपर क्लिक करी कैनवास ऊपर गोटे रेखा टाणंतु। एबे त्रिभुज आकृतिटी बाहर आडुआ गठित हैला। एलिप्स ऊपर क्लिक करी गोटे रेखा टाणंतु। देखंतु रेखाटी एलिप्स आकृति रे अछि। परवर्ती ट्यूटोरियल रे आमे फ्रॉम क्लिपबोर्ड ऑप्शन विषय रे शिखिबा। एबे चलंतु आड, एडिट और डिलीट नोट्स विषय रे शिखिबा।
ଏହାକୁ ନୋଡ୍ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କରାଯାଇ ପାରିବ। କାନଭାସ୍ ଉପରେ ଥିବା ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଟୁଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ସ ବାର୍ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୋଡ୍ କୁ ରେଗୁଲାର ପାଥ୍ ରେ ଓ ଶେପ୍ କୁ ନନ୍ ରେ ବଦଳାନ୍ତୁ। କାନଭାସ୍ କୁ ଫେରିଆସି ଏକ ମାନବ ପାପୁଲି ଆଙ୍କନ୍ତୁ। ନୋଡ୍ ଟୁଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୃତିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନୋଡ୍ସ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଟୁଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ସ ବାର୍ ଉପରକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଥିବା ପ୍ରଥମ 6ଟି ଆଇକନ୍ସ ନୋଡ୍ସ ଓ ପାଥ୍ସ ଆଡ୍ ଓ ଡିଲିଟ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟୁଲ୍ ଟିପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ସେଗମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଭୟ ନୋଡ୍ସ ନୀଳ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଆଡ୍ ନୋଡ୍ ଅପ୍ସନ୍ ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚୟନିତ ସେଗମେଣ୍ଟ ନୋଡ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଠିକ୍ ମଝିରେ ଏକ ନୂଆ ନୋଡ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସେଗମେଣ୍ଟ ଚୟନ କରି ଉପରୋକ୍ତ ପଦାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ସେଗମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଏକ ନୂଆ ନୋଡ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବାର ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ନୂଆ ଭାବେ ଆଡ୍ ହୋଇଥିବା ନୋଡ୍ କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଡିଲିଟ୍ ନୋଡ୍ ଅପ୍ସନ୍ ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ନୋଡ୍ ଟି ଏବେ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା। ପାପୁଲି ଉପରେ ଯେକୌଣସି ନୋଡ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବେଜିୟର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ କରିବା ପାଇଁ ଟୁଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ସ ବାର୍ ରେ ଥିବା ଶେଷ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୟନିତ ସେଗମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବେଜିୟର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ସ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା। ଯଦି ହୋଇନଥିବ ତେବେ ସେଗମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଉସ୍ କୁ ନଛାଡି ସାମାନ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ସେଗମେଣ୍ଟ ବକ୍ର ହୋଇ ବେଜିୟର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ସ ଏବେ ଦେଖାଦେବ। ଚୟନିତ ନୋଡ୍ କୁ ରିସାଇଜ୍ ଓ ରୋଟେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସମାନ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ନୋଡ୍ସ କୁ ମଧ୍ୟ ମୋଡିଫାଏ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇକନ୍ ନୋଡ୍ସ କୁ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ତର୍ଜନୀରେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ନୋଡ୍ ଅଛି। ଶିଫ୍ଟ କୀ ଧରି ଅତିରିକ୍ତ ମଧ୍ୟମ ନୋଡ୍ ଓ ଉପର ନୋଡ୍ କୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଜଏନ୍ ନୋଡ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନୋଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲେ। ଚୟନିତ ନୋଡ୍ ରେ ପାଥ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇକନ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ବୁଢା ଓ ତର୍ଜନୀ ମଧ୍ୟର ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମଝିରେ ଥିବା ଜଏନିଂ ନୋଡ୍ ଚୟନ କରି ବ୍ରେକ୍ ପାଥ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ନୋଡ୍ କୁ ଅନସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ପୁଣିଥରେ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ପାଥ୍ ଭାଙ୍ଗିବାର ଓ ନୋଡ୍ସ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ନୋଡ୍ସ ରେ ଅଲଗା ହେବାର ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେହି ଦୁଇଟି ନୋଡ୍ସ କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟୁଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ସ ବାର୍ ରେ ଥିବା ଜଏନ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଏଣ୍ଡ୍ ନୋଡ୍ସ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଟି ନୋଡ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂଆ ପାଥ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପାଥ୍ କିମ୍ବା ସେଗମେଣ୍ଟ କାଢିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇକନ୍ ଡିଲିଟ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ପାଥ୍ ଟି କାଢି ହୋଇଗଲା। ଏହାକୁ ଉଣ୍ଡୋ କରିବା ପାଇଁ Ctrl+Z ଦାବନ୍ତୁ। ଏହି ହାତକୁ କଡ଼ରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣିଥରେ ନୋଡ୍ ଟୁଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟୁଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ସ ବାର୍ ରେ ଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ 4ଟି ଆଇକନ୍ସ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ଚୟନିତ ନୋଡ୍ସ କୁ ଏଡିଟ୍ କରିବାରେ ଏହି ଆଇକନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବେଜିୟର ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ଓଲଟା U ଆକୃତି ବନାନ୍ତୁ। ନୋଡ୍ ଟୁଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ 3ଟି ନୋଡ୍ସ ଅଛି। ଉପର ନୋଡ୍ କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଟୁଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ସ ବାର୍ ରେ ଥିବା ମେକ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ନୋଡ୍ସ କର୍ଣ୍ଣର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ତାହାକୁ କୋଣ ନୋଡ୍ କରିବ। ବେଜିୟର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପର ତଳ କରନ୍ତୁ। ନୋଡ୍ କୁ ସ୍ମୁଥ୍ କରିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ନୋଡ୍ କୁ ପ୍ରତିସମ କରିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ନୋଡ୍ କୁ ଅଟୋ ସ୍ମୁଥ୍ କରିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ଆଇକନ୍ କେବଳ ସେଗମେଣ୍ଟ ରେ କାମ କରେ। ତେଣୁ U ଆକୃତିର ବାମ ସେଗମେଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରି ପ୍ରଥମ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଟୁଲ୍ ଟିପ୍ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେଗମେଣ୍ଟଟିକୁ ଏବେ ଏକ ସରଳ ରେଖା କରାଗଲା। ବେଜିୟର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ବଙ୍କା କରିପାରୁନେ। ଏହାକୁ ପୁଣିଥରେ ବକ୍ରରେଖା କରିବାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ବେଜିୟର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ସ ଚଲାଇଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ବକ୍ର ଆକୃତି କରିପାରିବା। ଅବଜେକ୍ଟକୁ ପାଥ୍ ରେ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କୁ
ପାଥ୍ ରେ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ସ କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ କରିବା ପାଇଁ ନୋଡ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଡ୍ରାଗ୍ କରନ୍ତୁ। ଚୟନିତ ନୋଡ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମଶଃ X ଓ Y ଦିଗରେ ବୁଲାଇବାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ଆଇକନ୍ସ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅପ୍ ଓ ଡାଉନ୍ ଆରୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଥ୍ ରେ କ୍ଲିପିଂ ଓ ମାସ୍କିଂ ଇଫେକ୍ଟ ଥିଲେ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ଆଇକନ୍ସ କାମ କରିବ। ଆପଣ ନିଜେ ଏହି ଅପ୍ସନ୍ କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିପାରନ୍ତି। ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ରେ ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶିଖିଲେ। ସରଳ ରେଖା ଓ ବନ୍ଦ ଆକୃତି ଆଙ୍କିବା, ବକ୍ରରେଖା ଆଙ୍କିବା, ଆଡ୍ ଏଡିଟ୍ ଡିଲିଟ୍ ନୋଡ୍ସ। ଏକ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଭାବେ ବେଜିୟର ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି 5ଟି ପାଖୁଡା, ଗୋଟିଏ କାଣ୍ଡ ଓ 2ଟି ପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଆଙ୍କନ୍ତୁ। ପାଖୁଡାଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ପତ୍ର ଓ କାଣ୍ଡକୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥିବା ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଏହିପରି ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ। ନିମ୍ନ ଲିଙ୍କ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଭିଡିଓ ସ୍ପୋକେନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସାରାଂଶିତ କରେ। ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍ପୋକେନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟିମ୍ କର୍ମଶାଳାମାନ ଚଲାନ୍ତି ତଥା ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ପାସ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମକୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ସ୍ପୋକେନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ MHRDର ଆଇସିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାକ୍ଷରତା ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ। ଏହି ମିଶନ ଉପରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନ ଲିଙ୍କ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଆମେ ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲର ଶେଷକୁ ଆସିଯାଇଛେ। IIT ବମ୍ବେ ତରଫରୁ ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।